لا سيما رفيقه في غالي. وهذه عقيدة ثانية سميتها خريدة البرية، لطيفة صغيرة في الحجم لكنها كبيرة في العلم. كفيك علما إن تريد أن تكفي أنها بزبدات فلتفي، والله أرجو في قبول العمل ونفع منها ثم وفي الزلل. سمو من عقيدة مهالة هي الوجوب ثم الاستهالة ثم جواز ثالث الأقسام فافهم لذة الأفهام. واجب شرعا على المكلف معرفة الله العالي، فاعرف أن يعرف الواجب والمهال فجائز في حقه تعالى. وفي حق رسل الله عليه متهية الإله، فالواجب العقلي ما لم يقبل الانتفاع في ذاته فابتهلي، والمستحيل كل ما لم يقبل في ذاته ثبوتا للأول، وكل أمر قابل للانتفاع ولثبوت جائز بلا خفاء. ثم اعلم بأن هذا العلم أي ما سوى الله العلي العلم غير شك حديث مفتكر، لأنه قام به التغير. حدوثه وجوده بعد الآدم وجده والمسمى بالقدم، لأن الوصف بالوجود من واجبات الوحيد المعبود. ظاهر أن كل أثر يأتي إلى مؤثر فاعتبري، ولتسمى صفة نفسية ثم تليها خمسة سلبية. ويقينا بالذات فعلا والبقاء قيامه بنفسه إن تتقى مخالف للغير وحدانية بالذات أو صفته العلية. التأثير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا، إلا فذاك كفر عند أهل الملة. بالقوات المدعة فذاك بدعي فلا تلتفت لو لم يكن متصفا بها لازم حدوثه وهو محال فسقيم، لأنه يبدي إلى التسلسل والدور وهو المستحيل منجلي، فهو الجليل والجميل والولي والطاهر القدوس ورب العلي، منزه عن الخلود والجهة والاتصال الانفصال والسفة. ثم المعاني سبعة لرائع محيط بالأشياء، إرادة وكل شيء كائن أرادا، وإن يكن بضده قد أمرا بفترح المرا. وقد علمت أربعا أقساما في الكائنات فاحفظ مقام كلامه والسمع والإبصار، فهو الإله الفاعل المختار. وواجبنا لكل الصفات حسنا ومن ما عدا الحياة، فالعلم جزم والكلام سامي تعلق بسائر الأقسام. قدرة إرادات تعلق بالممكنات كلها، أخذتك وجزم بأن السمع والبصر تعلق بكل موجود يرى، وكلها قديمة بذاتي لأنها ليست بغير ذاتي. ثم الكلام ليس بالحروف وليس بالترتيب كالمألوف، ويستحيل ضد ما تقدم من الصفات شامخة فعلم، لأنه لو لم يكن موصوفا بها لكان بسوى معروفا. وكل من قام به سواها هو الذي في الفقر قد تناهى، والوحيد المعبود لا يفتكر لأمره جل الغني المقتدر. وجائز في حقه الإيجاد وترك والإشقاء والإسعاد، ومن يكن فعل الصالح وجب على الإله قد أساء الأدب. ولزم أخي برؤية الإله في جنة الخلد بلا تناهي، الوقوع جائز بالعقل وقد أتى فيه دليل نقلي. وسر جميع الرسل بالأمانة والصدق والتبليغ والفطانة، ويستحيل ضدها عليهم وجائز التعدي بحقه.
هم تفضل ورحمة مولي النعمة بالحساب والعقاب والثواب والصراط والميزان والحوض والنيران والجنان والجن والأملاك ثم الأنبياء من البشير من كل حكم صار كالضروري وينطوي في كلمة الإسلام مقامة من سائر الأحكام فأكثر بالذكر بالأدب ترقى بهذا الذكر على رتب وغلب الخوف على الرجاء وسلم لك بلا تناهي وجدد التوبة للأوزار ليت أسم رحمة الغفار وكن على آلائه شكورا وكن على بلائه صبورا وكل أمر بالقضاء والقدر ومقدور فما عنه مفر وكله مسلما كي تسلم واتبع سبيل الناسكين العلماء وخلص القلب من الأغيار بجد والقيام في الأسحار والذكر على الدوام مجتنبا لسائر الأثام مراقبا لله في الأهوال لترتقي معالم الكمال بربي لا تطعني عنك بقطيع ولا تحرمني للأمة واختم بخير يا رحيم الرحماء تمام وأفضل الصلاة والسلام على النبي الهاشمي ختم وصحبه الأكرم هاشمي ختم وآله وصحبه الأكرم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم أما بعد فقال الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين قال ay qala nabiyuna ni telah bersabda lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tub'atsu ma'ahu dan dibangkitkan sertanya Dajjal tu asyayatina tu akan segala syaitan tilkum ay tilkum al azminati begitu tu bertiti tali sepanjang zaman. Maknanya syaitan-syaitan sejak daripada tu ada dulu, siapalah syaitan hak lagi akal, semuanya bersama-sama dengan Dajjal. Itu maksudnya. Jadi tilkum tu tidaklah nama tepat sebenarnya. Ini dalam kitab Suja'i lah. Dalam kitab Suja'i kata ai tilkum al-azminati. Mana syaitan-syaitan hak bertiti tali sejak daripada tu, zaman berzamai itu maksudnya. Tu. Tu Nabi katanya diutuskan serta Dajjal tadi itu segala syaitan-syaitan sejak daripada zaman berzamai. Itu maksudnya. Tu sejak daripada tu ada syaitan hak mana hak ada semua sekali. Siapalah pada zaman tersebut semuanya dibangkitkan serta dengan Dajjal. Gitu. Wa ma'ahu dan sertanya serta Dajjal ni pula. Tu. Atau pada kata ma'ahu tadilah. Aywatu ba'asu dan dibangkitkan sertanya serta Dajjal ni.
fitnatun azimatun, akan fitnah yang sangat besar. Tu sangat besar fitnah tersebut. Sebab tu Nabi SAW tak tinggallah dalam tasyahud akhir tu minta berlindung dengan Allah Ta'ala. Tu minta berlindung dengan Allah Ta'ala. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah ya Tuhan, a'udzubika, aku minta berlindung dengan Engkau, min fitnatil masihid dajjal, daripada cobaan Masihid Dajjal. Fitnah, ujian yang berat. Fitnatun azimatun, fitnah yang sangat besar. Itu. Tu. Ya'murus sama'ah, menyuruhlah iraja tu as-sama'ah ke langit. Dia perintah ke langit. Tu. Dia perintah ke langit apa? Hujan. Tumtiru fima. Turunlah hujan pada barak apa lah. Pada barak apa hak mengena di atas muka bumi ni. Artinya kalau Dajjal tu perintah ke langit, hei langit, hujan, hujan. Tu. Hei matahari, tu bagi panah olehmu pada negeri tu. Panah. Mati kebuluran, mati kepanasan. Tak besar apa. Sebab tu ramah ikut Dajjal tu. Kerana dia tu orang panggil boleh diberi pada Allah Ta'ala tu orang panggil sihir ni. Diberi pada Allah Ta'ala-nya kepada Dajjal ni perkara yang mencari keadaan juga, tapi bukan mukjizat. Bukan orang panggil irhas, mukjizat, karamah, bukan. Tu. Bukan ma'unah. Apa tu apa? Orang panggil apa ni? Istidraj. Istidraj lah. Kalau ihanah tu nak menghina ke? Dajjal kata turun hujan langit. Marah langit. Tu orang panggil ihanah. Macam Musailamatul Kazzab. Musailamah pun Dajjal ke Kazzab. Dajjal tu artinya Kazzab. Pembohong, pendusta. Musailamah tu bila dia berubat mata orang buta sebelah, buta dua belah. Dia ludah dari telaga tak berapa ada air, kering kotor terus. Tu dia panggil ihanah. Tu. Nak menghina kakak dia. Tapi Dajjal ni tak istidraj. Jadi sungguh supaya dia kandak. Supaya dia kandak sungguh. Dia suruh langit waktu hujan sungguh. Suruh matahari tu sekak, orang panggil negeri tu dia kemarah, mati habis orang, mati habis sungguh orang. Itu. Yaran nasu, melihat oleh manusia. Manusia tengok habis. Hebat ni. Manusia melihat lah ke? Dia ni. Yaran nasu, melihat oleh manusia. Apa sajalah orang panggil hak dibuat oleh Dajjal. Tu siapa orang panggil nak masuk syurga, mari masuk. Ni sungai, ada sungai syurga ni. Siapa nak masuk neraka tak sikut ya, ni masuk sungai neraka. Padahalnya syurga Dajjal tu ialah neraka. Neraka Dajjal tu ialah syurga. Terbalik tu sebenarnya. Tu. Jadi kalau orang tu nak hidup senang sama di dunia, memang dia akan ikut Dajjal lah. Tak ada orang panggil nak mujahadah, nak usaha payah apa. Kalau mari Dajjal, memang cerak-cerak ikut Dajjal terus lah. Itu. Kerana makanan orang mukmin dia kata tidak roti, tidak beras, tidak nasi dah. Makanan dia katanya ialah zikrullah. At-tahlil wa at-takbir wa at-tasbih wa at-tahmid yajri zalika bit-ta'am. Dijadikan oleh Allah Ta'ala menempati pada tempat makanan. Wa yaqtulu nafsan, membunuh oleh Dajjal tu akan satu manusia lah. Nafsan akan satu jiwa orang. Tu tengok. Yaqtulu ni atas pada kata ya'muru tadi. Atas situ. Selain daripada dia boleh suruh langit tu ke hujan, yaqtulu nafsan, membunuhlah oleh Dajjal tu akan seorang manusia. Summa yuhyiha, kemudian menghiduplah oleh manusia, oleh Dajjal tu akan nafsu, akan diri seorang tadi tu. Summa yuhyiha, kemudian menghiduplah oleh Dajjal akan dia nafsan tadi. Dia bunuh seorang, kemudian dia perhidup. Bangun. Hidup balik. Sudah. Tu. Summa yuhyiha fima yaran nasuh, maka nak menghiduplah oleh Dajjal itu akan diri seorang tu pada barang yang dilihat oleh manusia. Tengok.
Aku boleh menghidup dan mematikan seorang manusia. Tengok. Manusia pakat tengok habis. Po, kemah ni. Ini betul. Ni Tuhan boleh menghidup, boleh mati kat sini. Tengok. Fayaqulu, maka berkata oleh Dajjal ni. Linnasi, bagi manusia. Dajjal kata ke manusia. Dia kata kan ni kau bagi Dajjal ni. kau bagi aku lu Dajjal tu lah. Ayyuhan nasu, hei manusia sekalian. Fahal yaf'alu misla haza? Maka adakah boleh memperbuat akan seumpama ini? Illa Rabbu, melainkan Tuhan. Artinya apa? Hak boleh buat supaya ni tak ada lah melainkan Tuhan. Boleh menurunkan hujan, boleh memberi rezeki, boleh menghidup memati. Tak ada lah siapa hak boleh buat lagu ni melainkan Tuhan. Itu tengok. Ayyuhan nasu, fahal yaf'alu misla hadza illa Rabbu? Maka adakah yang mengerjakan akan seumpama ini melainkan Tuhan? Tak ada lah Tuhan lah boleh buat lagu ni. Fayaqirun nasu. Fayafirru tu bukan fayaqirru. Kalau fayaqirru maka ikrar lah sini. Ikrar kata Dajjal ni Tuhan lah. Yo, dak. Fayafirun nasu, maka larilah. Yafirru dah. Titik tu sah. Kalau titik tu tak kemah ada dua tu abu biasa, buh di sipel poket. Fayafirun nasu, maka larilah oleh manusia. Manusia sini orang mukmin lah ni. Kalau orang kafir, orang munafik itu, pakai ya lah fayuqirru, ikrar lah. Ya, benar. Sadaqta. Engkau benar. Bal anta rabbi. Siap. Boh kamu lah Tuhan kau. Kafir. Tapi orang mukmin, fayafirun nasu, maka larilah oleh manusia. Manusia hak beriman lah ni, lari. Hak mukmin, hak Islam ni lari. Lari ke mana? Ila jabalid dukhani bisyami, kepada bukit asap. Bukit Dukhan mana nama dia lah tu kok. Bukan bukit tu berasak dak kok. Ila jabalid dukhani bisyami. Maka larilah oleh manusia kepada bukit Dukhan di negeri Syam. Tu manusia hak mukmin lari bro, bentuk piara lari. Naik pas ke bukit Syam tu. Bukit Dukhan di negeri Syam. Syam ni Syria lah. Fayatihim. Kalau Syam ni sebenarnya luas dah. Syam ni kalau kiranya Syria termasuk, Iraq pun masuk, sebahagian daripada Turki tu pun masuk. Dalam kata Syam, kerana Syam dulu tu bukan super Syam lah ni. Tapi Syam lah ni tu Syria lah. Syam dulu tu luah. Kufah ke apa, Baghdad, ialah ke Syam lah kata. Maka larilah oleh manusia kepada bukit Dukhan di Syam. Fayatihim, maka mendatangi Dajjal akan mereka itu nasihat hak lari tadi. Yang Dajjal tak hamba. Dajjal, hamba Dajjal. Dajjal gi. Dajjal gi jajah ke. Gi hamba. Pokok nasihat hak lari ke bukit Dukhan di Syam. Fayuhasiruhum, maka menawanlah Dajjal tu hum akan mereka itu annas tadi. Mentaweh ikat rata gapo tekok gapo lah. Tak sikut Dajjal lari. Dajjal taweh. Dia tawan, jadi tawanan. Fayashtaddu hasaruhum. Maka bersangatanlah oleh tawanan, menawan akan mereka itu, mana bersangatan beratlah. Bersangatan orang panggil seksa. Fayashtaddu hisaruhum. Maka bersangatan, mana menyeksa lah maknanya. Fayashtaddu macam bersangatan, syadid, ekstrim kita ni. Fayashtaddu hisaruhum, maka bersangatanlah tawanan akan mereka itu manusia. Wa yujhiduhum, maka lapalah manusia tu jahdan syadidan, akan sebagai lapar yang bersangatan. Lapar sungguh-sungguh tiga tunya. Lapar sungguh-sungguh. Summa yanzilu Isa alaihi salatu wassalam. Ini pendek ceritanya. Kemudian turunlah Nabi Isa. Ketika tu turun Nabi Isa. Berlaku fitnah Dajjal selama sebulan. Tapi hari pertama tu serupa dengan setahun. Hari kedua serupa sebulan. Hari ketiga serupa seminggu. Hari-hari baki lagi 40 hari tu barulah seperti hari-hari hak kebiasaan sekarang ni.
Bila 40 hari itu summa yanzilu Isa alaihi salatu wassalam. Kemudian diturunkan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Fayati, maka mendatangilah Isa fi sahari, pada waktu sahur. Nabi Isa turun tu waktu dekat-dekat nak subuh, waktu sahur lah. Pada waktu sahur. Fayaqulu, maka berkata oleh Nabi Isa, ayyuhan nasu, hai manusia. Ma yamna'ukum, apa yang menegahkan akan kalian hai manusia, antakhruju, oleh bahawa keluarlah kalian hai manusia, ila hadzal kadzabi al khabithi, kepada si pendusta yang keji ni, iaitu Dajjal itulah. Apa yang menegahkan kamu ni keluar, nak lawan Dajjal yang keji, yang khabith tu keji lah. Ya tu. Apa yang menegahkan kamu ni, oleh bahawa keluarlah kamu semua ni kepada Dajjal al-kadzabil khabisi, si pendusta yang keji tu. Fayantalikuna. Tu. Maka apa fayantalikuna maknanya? Pakak tubik habislah manusia itu. Fayantalikuna, maka tubik habislah manusia daripada tempat-tempat sembunyi masing-masing. Faizan, maka tiba-tibanya manusia, mereka itu manusia, bi Isa, bersama dengan Nabi Isa. Maka tiba-tibanya ketika tu manusia tu bersama dengan Nabi Isa ketika tu. Dah. Fatuqamus salatu, maka mendirilah akan semayang. Nak mendirikan semayang subuh lah ni maksudnya. Tu nak bangun semayang subuh. Kerana lepas waktu Nabi Isa tu waktu dekat-dekat nak subuh, waktu sahur. Maka nak semaya Jumaat subuh. Fayuqalu lahu, maka dikatakan bagi Isa, taqaddam ya ruhallahi, kedepanlah wahai ruh Allah. Digelarkan Nabi Isa juga ialah ruhullah. Ruh Allah Ta'ala. Apa? Ruh ya Allah Ta'ala tiup direct kepada rahim ibunda dia, iaitu Maryam bintu Imran. Maryam ni ibu bagi Nabi Isa, ialah satu wanita yang salihah. Tu. Wa Maryam binata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina. Itu dalam Quran cerita. Wa Maryam, dan ingatlah pada kisah Maryam. Wa Maryam binata Imran, dan ingatlah pada kisah Maryam, anak perempuan bagi Imran, allati ahsanat farjaha, yang bermula Maryam anak perempuan bagi Imran ni, ahsanat farjaha, memelihara ia akan kemaluannya. Bukan dia melakukan zina tak. Tu pokok kafir tu katanya tuduh kata Maryam ni melakukan zina. Padahal Maryam ni ialah waliyun min auliyaillah. Waliyun min auliyaillah. Wali daripada wali-wali Allah. Yang ibadat dalam mihrab dari Baitul Maqdis tu. Tu makanan buah-buah hak tidak pada musim tu ada hak muat lah mihrab dia. Tempat ibadat dia. Tu. Makanan hak musim panas ada pada musim sejuk. Makanan musim sejuk ada pada musim panas. Tu. Imran heran kata, siapa bagi kamu ni? Kata Allah. Allah lah yang beri rezeki pada kami. Itu orang panggil maqam tajrid ni. Orang maqam tajrid. Orang waliullah lah. Tu tengok. Maka oleh kerana Maryam bintu Imran ni menjaga orang panggil muru'ah dia, marwah dia. Tak pernah ada satu orang lelaki yang ajnabi pun yang menyentuh, yang melihat, apalagi nak menyentuh, nak melihat pun tak boleh. Dia jaga sungguh. Maka Tuhan kata fanafakhna fihi min ruhina. Maka kami tiupkan padanya ruh kami. Itu. Itu dia ruhullah. Nabi Isa tu ialah ruh Allah. Apa ruh Allah? Iaitu Allah Ta'ala tiup direct. Tanpa wasitah bapa. Tanpa wasitah bapa. Maka sebab tu Isa tu bin Maryam. Isa bin Maryam. Ini nak cerita kata bahawasanya nasab mak ni kuat sebenarnya. Bahkan dalam ayat yang lain Allah Ta'ala serukan Nabi-Nabi, anak-anak cucu cicit Nabi Yaqub ni,
termasuk dengan Nabi Isa alaihi salam. Nah, berartinya Nabi Isa tu tidak munqati', tidak putus nasab dia dengan Nabi Yaqub, tetap dikira sebagai ahlu Yaqub atau Bani Yaqub, Bani Israel. Nah, walaupun dia tidak ada bapa. Karena seorang mak apabila mengandung, maka anak dia tu cerak, yakin dah anak dia. Tapi bila seorang perempuan tu mengandung, anak bapa belum tentu. Nah, melainkan dengan tiga jalan. Mana? Jima' wati dalam nikah yang sah, atau jima' wati dalam jima' yang syubhat. Nah, ataupun jima' wati pada hamba perempuan milik bagi dia yang tidak ada suami bagi hamba perempuan tersebut. Barulah dinasabkan pada nasab bapa. Lain pada tu nasab mak cerak. Nasab mak yakin. Waktu kalau kita baca talqin di kubur tu jangan duk contoh Lutfi mak nama kau apa? Mak nama apa? 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 Nazibah. Nazipah. Jangan Hamdi baca ya Lutfi binti Nazipah. Nah, tak boleh, itu tak kena. Ya Lutfi, hey Lutfi anak perempuan bagi Nazipah, tak kena lah. Nah, ya Lutfi bin Nazipah. Hey Lutfi anak laki-laki bagi Nazipah. Nazipah tu siapa? Mak bagi Lutfi. Kalulah Hamdi baca talqin atas kubur Lutfi. Tu Lutfi tak tahu apa. Wali'iyadzubillah tak ada. Yang aminnya itu. As-sukut alamatur ridha. Itu ni. Dia tu tanda puas hati. Tu. Jadi Isa ni ruhullah. Nah, fanafakhna fihi min ruhina. Maka kami tiupkan pada Maryam tadi itu ruh kami. Fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Tu Maryam bintu Imran ni membenarkan ayat-ayat kami, kata Allah, dan adalah Maryam ni ialah perempuan yang qanitin. Apa? Perempuan yang taat pada Allah Taala. Nah, qunut qanit, nah. Perempuan yang taat pada Allah Taala, bukan maksiat pada Allah Taala dak. Jadi sebab itulah kalau nak anak-anak yang soleh dan solehah, kena ibu dia tu kena solehah. Kerana yang banyak bergaul dengan anak tu ialah ibu. Bapak dia jarang sekali. Nah, ni keluar cari nafkah. Tu. Kerana tu anak tu banyak menurut ibu. Fatuqah baik. Fayuqalu lahu, maka dikatakan baginya Isa, taqaddam, ke depanlah ya ruhallahi, wahai ruh Allah, yang ini Nabi Isa. Fayaqulu, maka menjawab oleh Nabi Isa, liyataqaddam imamukum. Tu sepatut sebenar ke depanlah oleh imam kalian. Imam di sini maknanya pemimpin kalian. Itu siapa? Muhammad bin Abdullah, iaitu Imam Al-Mahdi. Imam Mahdi ada dia kata? Baik tak? Imam Mahdi dia kata khalifah. Tu. Kalau gitu Imam Mahdi naik jadi tu imam. Nabi Isa tu jadi makmum. Falyusalli bikum, maka hendak sembahyanglah imam kamu dengan kamu. Fa idza sallau, maka apabila sembahyang mereka itu salatas subhi, akan sembahyang subuh, kharaju, mana apabila selesai sembahyang. Fa idza sallau, maka apabila selesailah sembahyang mereka itu salatas subhi, akan sembahyang subuh, kharaju, maka keluarlah mereka itu. Mereka itu siapa? Iaitu Nabi Isa serta An-Nas tadi itu manusia. Ilaihi, kepadanya, kepada Dajjal. Nabi Isa suruh buka pintu. Buka pintu tu. Dajjal duk tunggu dulu Dajjal nak bunuh Imam Mahdi. Dajjal nak bunuh Imam Mahdi. Fahina yarahul kadzabu, maka ketika memandang melihatlah akan Nabi Isa tu oleh kadzabu, oleh si pendusta itu Dajjal. Macam mana tu? Fayan ma'u apa? Maka hacurbu, luluh. Fayam na'u mana cair loleh gitu. Fayam na'u.
fayan ma'u, bukan fayamna'u dah. Fayan ma'u, maka meluluh. Meleburlah, cair loleh, gitu. Ai yazubu kama yanma'ul milhu fil ma'i. Tu. Yazubu tawalah. Atau melelehlah. Ada tawa boleh. Yazubu, maka tawalah kama yanma'u milhu fil ma'i. Cair loleh boleh tu. Yazubu kama yanma'ul milhu fil ma'i. Melarutlah seperti mana cair lolehlah oleh garam di dalam air. Tu. Cair loleh. Tu dia tengok Nabi Isa tu kejut dah. Kenapa? Dia tahu. Dia tahu kata nyawa dia tu asbab-musababnya akan mati di tangan Nabi Isa. Tu. Lari dia tak cukup. Tak cukup tanah lari. Dajjal ni lari tak cukup tanah. Fayaqtuluhu, maka membunuhlah oleh Nabi Isa tu akan dia Dajjal. Hatta sehinggalah inna syajara, bahawasanya pokok-pokok, wal hajara dan batu, yunadi menyerukan ya ruhallahi, wahai ruh Allah, hei Nabi Isa, hadza yahudiyu, ni Yahudi ni, fala yatruku mimman kana yatba'uhu ahadan, maka tidak meninggallah Nabi Isa daripada mereka yang adalah ia mantuh mengikut akan dia akan Dajjal, ahadan, tidak meninggal akan seorang pun, illa melainkan qatalahu, membunuh Nabi Isa akan dia akan man tadi tu. Gitu dah. Tu. Dalam hadis ya, tak silap lah hadis ya. Nabi SAW cerita kan. Tu. La taqumus sa'ah, tidak akan berlaku kiamat hatta yuqatilul muslimu nawal yahudiyah, sehingga membunuhlah oleh orang Islam tu akan Yahudi. Habis licin. Kalau tak silap hadis itu, fayaqulu syajaru wal hajaru, maka berkata oleh pokok dengan batu. Pokok batu kata kan? Tu. Pokok batu kata, ya hei orang mukmin, hadzal yahudiyyu khalfi, ta'alau faqtuluh. Itu dalam hadis. Atau kama qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Cari sendirilah dalam hadisnya. Tu. Tu dalam hadisnya Nabi cerita kata tak akan berlaku kiamat sehingga orang Islam ni bunuh orang Yahudi habis licin. Habis licin. Tu. Fayaqulu syajaru wal hajaru, maka berkata oleh pokok dengan batu. Batu pokok pun cakap. Ini orang panggil karamah kata. Artinya orang mukmin ketika tu wali lah ke. Orang mukmin sungguh. Kerana tak abdi pun, kalau kira dalam kitab sebut fayafirrun nasu ay ma'al mahdi. Maka larilah oleh manusia serta Imam Mahdi. Tu. Dalam tadi sebut. Fayafirrun nasu ma'al mahdi. Mana manusia lari tadi tu serta dengan Imam Mahdi. Imam Mahdi pun lari juga. Jadi tikatunya tu orang mukmin tikatu tu wali-waliullah belaka. Mana dalil? Dalilnya ni kata fa yaqulu syajar wal hajar, maka berkata oleh pokok batu. Melainkan ada satu pokok yang tak bercakap. Pokok itulah banyak orang Yahudi duduk tanah lah ni tu. Pokok apa nama? Tahu? Nama apa? Pokok. Tahu tak? Nama apa? Yang mau duk sebut dalam Google tu ada lah. Kalau tarik pokok Yahudi nama korkok apa nak sebut payah aku pokok tu. Tu melainkan pokok tu tak bercakap. Pokok tu pokok sejenis itulah orang Yahudi duk tanah lah ni banyak dia tak bercakap. Tapi pokok lain semua cakap. Ya ayyuhal mu'min, hei orang mukmin, hadzal yahudi khalfi, ini orang Yahudi ada belakang aku ni. Ta'alau faqtuluh, datang oleh kalian bunuh. Pokok batu bercakap. Tengok. Itu wali tu. Jadi orang-orang serta Imam Mahdi serta Nabi Isa ketika tu wali-wali. Kenapa? Hatta inna syajara wal hajara yunadi, sehingga pokok batu pun menyeru. Sini kata seru pada Nabi Isa ya ruhallahi. Padahalnya dalam hadis lain bukan hanya Nabi Isa dapat seruan ni. Orang mukmin semua sekali.
Pokok-pokok tu kalau Yahudi nusuk belakang batu pokok orang apa? Pokok cakap, batu cakap. Nah, hei orang mukmin ni, hadzal yahudi khalfi, ni orang Yahudi ada belakang aku. Ta'ala faqtuluh. Mai sini bunuh. Tu. Habis licin. Ngadaya raja pun kena bunuh. Ya ruhallahi, hadza yahudiyyu. Hei Nabi Isa, ini Yahudi ni. Fala yatruku mimman kana yatba'uhu ahadan illa qatalahu. Maka tidak meninggallah Nabi Isa daripada mereka yang adalah Yaman tu mengikut akan dia Dajjal, tak meninggal akan seorang pun, melainkan telah membunuhlah oleh Nabi Isa akan dia, akan man tadi itu. Nah, wa fis sahihi, dan sabit dalam hadis sahih itu ahaditsun ay katsirun. Nah, ahaditsun katsiratun. Banyak lagi hadis-hadis yang lain sabit menceritakan tentang Dajjal ni. Nah, wa fis sahihi ahaditsu bi makna zalika, dan sabitlah dalam hadis itu oleh beberapa wa fis sahihi itu khabar muqaddam, ahaditsu tada muakhar. Wa fis sahihi, dan sabit adalah dalam hadis-hadis yang sahih itu oleh beberapa hadis-hadis yang lain bi makna zalika, dengan makna yang seumpama demikian itu. Mana makna yang seumpama? Ma fil musnad Ahmad min hadis Jabir. Barang yang pada musnad Imam Ahmad, hadis daripada Jabir. Ni cerita hadis daripada Jabir ni. Habis itu intaha, sulah perkataan Imam Sayuti. Intaha ma fil musnad Ahmad min hadis Jabir zakarahu, telah menyebutlah akan dia al-mazkur yang tersebut tu as-Suyuti oleh Imam Jalaluddin as-Suyuti. Habis. Salisuha, yang ketiganya. Yang ketiga daripada berapa ni? Daripada 5. Nah, wa syaraitis sa'atil khamsati. Itu. Al-muttafaqi 'alaiha. Seperti segala alamat-alamat kiamat yang 5 yang disepakati. Yang ketiganya apa? Salisuha, yang ketiganya alamat kiamat yang disepakati khuruju ya'juj wa ma'juj. Keluarlah ya'juj wa ma'juj. Ya'juj wa ma'juj boleh. Ya'juj wa ma'juj pun boleh. Baca warna ya'juj wa ma'juj ni makruh hal kala dibaca ke ya'juj wa ma'juj tu bil hamzi, dengan hamzah pun boleh. Ya'juj wa ma'juj, itu dengan hamzah. Wadunihi, atau tanpanya tanpa hamzah. Tu kita aja ya'juj wa ma'juj boleh tak? Ya'juj ma'juj boleh. Tapi hak masyhurnya ya'juj ma'juj. Atau ya'juj wa ma'juj boleh tak? Ya'juj wa ma'juj boleh. Atau ya'juj wa ma'juj dengan hamzah atau tanpanya tanpa hamzah. Kalau gitu siapakah Ya'juj Ma'juj? Tu BPR Bumi Putera Rockah ada lagu Ya'juj Ma'juj. Pergi buka lah. Dalam YouTube. Tu ni. Kumpulan Rockah dulu ada lagu Ya'juj Ma'juj. Tu. Tapi Ya'juj Ma'juj sini nak cerita hak betulnya lagu mana? Wahuma, dan bermula kedua-duanya Ya'juj wa Ma'juj ni. Qabilatani, ialah dua qabilah. Dua bangsa maknanya. Ya'juj Ma'juj ni ialah dua kabilah. Min waladi Yafis ibn Nuhin alaihi salamu. Daripada anak Yafis. Yafis ni siapa? Anak laki-laki bagi Nabi Nuh alaihi salam. Tengok. Ya'juj Ma'juj ni ialah dua bangsa, dua kabilah daripada keturunan Yafis bin Nuh alaihi salam. Bukan Ya'juj Ma'juj ni sakom natai besar. Okey, orang ke? Tu orang ke? Manusia daripada keturunan Yafis bin Nuh alaihi salam. Fahuma, maka kalau gitunya maka bermula kedua-duanya Ya'juj Ma'juj ni min zurriyati Adam alaihi salam. Ialah setengah daripada anak cucu cicit tu Adam alaihi salam juga. Katanya Ya'juj Ma'juj ni setengah daripada anak cucu cicit Nabi Adam alaihi salam. Min ghairi khilafik, daripada ketiadaan khilaf sekalian ulama. Artinya ijma' ulama. Ulama sepakat kata bahawasanya Ya'juj wa Ma'juj ni ialah keturunan Nabi Adam alaihi salam. Manusia.
Rawa Muslimun min haditsin Nuwas bin Sam'ana. Habis itulah tu. Telah meriwayat oleh Muslim min haditsin Nuwas bin Sam'an. Wallahu a'lam. Di situlah. Ada 40 najah lagi, sabar. Qala hujjatul Islam Imamul Ghazali rahimahullahu taala wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa an ata'in ay waruya an ata'in, dan diriwayatkan daripada Ata'. Siapa Ata' ni? Abu Muhammad Ata' ibni Abi Rabahin Al-Qurashi. Diriwayatkan daripada Ata'. Siapa Ata'? Abu Muhammad Ata' bin Abi Rabah Al-Qurashi. Tuh. Dia ni pernah meriwayatkan daripada Aisyah wa Abi Hurairah. Dan meriwayatlah daripada Ata' juga oleh Auza'i wa Ibn Juraij wa Abu Hanifah wal Laits. Tu orang besar-besar lah. Dia kira tabi'in lah ni Ata' ni. Tengok. Qala berkata oleh Ata'. Qala ay Ata'. Tuh. Ata' dia cerita kan. Qala li telah berkata kepada aku. Qala li berkata bagiku. Siapa kata? Sufyanu As-Sauriyu. Telah berkata kepada aku oleh Sufyan As-Sauri. Rahimahullahu ta'ala. Merahmati akan dia Sufyan oleh Allah Ta'ala. Apa kata Sufyan kepada aku? Katanya Ata'. Ihzaru, waspada kalian al-qurra'a akan puak-puak qori-qori. Puak-puak pandai baca Quran ni. Kalian kena waspada. Kena waspada kepada puak-puak qori, puak-puak ustaz, puak-puak tok guru ni kena waspada kata. Tu. Kana tak ayat lagi kan apa? Wahzaruni ma'ahu. Dan mewaspadailah aku ma'ahum serta mereka itu qurra. Kalian kena waspada akan fuak-fuak qari, dan aku pun waspada serta mereka itu fuak-fuak qari. Tuh. Kenapa? Falau khalaftu, kerana jikalau menyalahilah olehku. Awaddahum ni orang yang terlebih kasih mereka itu. Li bagi aku. Fi rumanatin. Menyalahi itu pada rumman. Rumman ni mana sekecil buah delima. Sebiji ni. Halus buah delima. Bukan buah delima satu. Rumanatin mana? Sebutir buah delima halus. Contoh kita ni menyalahi dengan satu orang tokoh. Satu orang tok guru. Satu orang ustaz. Menyalahi tu bukan banyak. Banyak benda kita setuju aja. Tapi menyalahi sikit je kita menyalahi. Sebesar buah rumah je. Sebesar sebiji buah delima je. Tu. Fa'akulu, maka nescaya berkatalah olehku. Innaha sesungguhnya rummanah. Innaha sesungguhnya ar-rummanata tadi. Sebiji, sebutir kecil buah delima tu. Hilwatun mani. Ni kenayah kata bahawasanya salah tu sikit je sebenarnya. Ni. Kita kritik hak mana hak tak betul. Hak tak betul tu kita kritik. Sekecil buah delima je. Kritik tu manis-manis. Ni. Bukan maki, caci apa dah. Bukan merendah-rendahkan martabat ke apa dah. Terdoa dia. Hafizahullahu ta'ala anhu. Wa atalallahu baqa'ahu wa umrahu. Manis kita tu orang panggil apa? Menyalahi dengan satu orang tokoh yang dikasihi oleh mereka itu tu sebesar buah rumman. Fa'akulu innaha hilwatun. Maka aku katakan sesungguhnya biji sebutir kecil buah delima tadi tu manis. Tapi wayakulu. Padahal berkatalah siapa? Berkata siapa? Awaddahum tadi tu. Awaddahum li, gitu. Wa yaqulu ay awaddahum li. Berkatalah oleh orang yang terlebih kasih mereka itu bagi aku.
Tokoh tu banyak pengikut. Ramai orang ikut dia. Ramai orang fanatik yang dia. Maka dia akan kata mana pada aku? Innaha sesungguhnya. Apa? Buah rumah hak kecil ada halus tadi tu. Hamidatu. Masih purik. Tu masih tak boleh. Paling tipah. Kata betul lah. Tak boleh tu. Kena betul kesalahan tu. Tak boleh kita buat kerah gitu. Tak boleh betul buat kerah. Masam lah masam. Masam purik. Tu orang panggil hamidatun. Hamidatun masam purik. Kita kata tegur ni, tegur manis ni. Bukan tegur semua. Betul-betul lah. Kita bela, kita backup lah. Hak salah tu kita kena kritik. Kenapa? Kerana hak salah tu salah. Walau mari daripada siapa, bukan salah lah. Al-haqqu ahaqqu an yuttaba. Kebenaran tu hak sepatut, hak sebenar, hak selayaknya diikut. Mana boleh kita nak ikut hak benda salah? Kita duk mengajar benda salah, orang kita kena betul lah kalau kita salah. Tak ada duk kena jatuh martabat gapo. Pasal dia manusia tu la yakhlu anil khata'i wan nisyan. Tak sunyi daripada melakukan kesalahan, lupa, salah. Kalau nak cari tok guru hak tak ada salah, menjawab mu bodoh pakai mampu, tak mengaji lah bengang. Tak ada tok guru hak tak ada buat salah. Tok guru ni ada salah, ada betul. Ada kelebihan, ada kekurangan. Ada tok guru hak jenis apa? Sabar tinggi. Orang ludah atas muka pun jelak, lepas tu pergi balik buat kuih-kuih, hadiah pula ke orang hak ludah. Ada tu guru hak tak ada muludah lagi, dia habis dah sembuh habis. Kohok dia atas muka mung, tak ada muludah lagi Kohok dia dulu hingga atas muka mung. Ni ada tu guru lagu tu. Ada tu guru. Tu. Keluar hak baik-baik ya mulut dia. Ada tok guru segala nama jenis bentuk binatang ada di zoo semua tu bik mulut dia kalau dia nak marah. Tu ada kelebihan ada kekurangan belaka tok guru ni. Nak kalau tok guru politikus pula. Lagilah banyak nyelik satu kona kat ni pitah kat tu dak tu. Tok guru juga panggil ulama juga. Jadi kalau nak cari tok guru hak maksum, tak ada salah, sempurna, insanul kamil. Orang cari Ibn Arabi, Abdul Karim Al-Jili lah kalau gitu. Tak ada berjumpa lah mu nak cari lagu tu. Nabi Muhammad SAW. Lain pada tu tak ada. Nasihat ni ada kekurangan, ada kelebihan. Ada betul, ada salah. Hak betul, kita kena tahu betul. Hak salah, kita kena nasihat. Tak dengar nasihat, kita kena tegur. Kalau kesalahan tu menyabitkan orang awal, mana supaya mengajar, beroyak, syarah, ceramah, waktu bik hukum. Maka itu bukan dosa dalam selimut. Memanglah kita basic dulu. Salah tu, minta betul. Marah. Akak very good apa. Mana ada dah hak betul tu. Kita nak puh orang ni atau Al-Fadhil Ustaz betul dah tu. Tak ada lagi. Bukan salah. Betul dah saya ayat tu. Keras pula. Kalau gitu wajib lah kita kena nasihat. Kena tegur. Kerana kesalahan tu kesalahan awam, kesalahan umum. Dosa dengan masyarakat. Dosa dengan umat. Tak boleh nak bisik dalam selimut saja, tak boleh. Bisik dalam selimut tu mula-mula ya. Mungkin dia tak sedar. Bila dia diberitahu, ya salah sangka. Maka baru dia baiki. So kira dengan fok-fok Wahabi tu, fok Wahabi pakai otak terus dah. Tu hatta orang Wahabi kali kritik kita benda kita betul salah. Kita nak betul. Tak perlu malu. Saya kalau fok-fok menjadi tok guru kat ustaz ke gitu kan. Salah tiba-tiba musuh pemikiran, musuh mazhab, musuh aliran, bukan musuh agama. Agama tetap Islam lagi dah ada ni. Musuh pemikiran, mengkritik kesalahanmu. Dah betul-betul mu salah, maka mu kena betul. Jangan buat kerah. Dia hak salah. Kita betul dah kita. Dia hak tak faham, dia hak bodoh. Dia pula. Kita hak salah, orang lain pula hak kena. Oleh gitulah. Tapi nak ayatnya perangai orang kurak ni gitu. Ni kata siapa ni Sufyan Ats-Tsauri kata dah. Pasti dia akan kata innaha hamidatu. Sesungguhnya buah rumah tu masa purik. Ma amintuhu. Tidak amanlah aku akan dia. Ma amintuhu tidak amanlah olehku. Akan dia akan siapa? Akan orang tu tadi tu lah. Akan orang yang disayangi. Awadahum tadi tu.
yang paling, yang lebih, yang disayangi oleh mereka itu manusia tu. Tidak amal apa? Yas'a. An yas'a, oleh bahawa berusaha lah ia bidami, dengan darahku, ila sultani jairin, kepada sultan yang zalim. Jairin makna zalimin. Tu riwayat ni akhrajahu Abu Nuaim fi Hilyatil Awliya. Kisah perkataan ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam kitab Hilyatil Awliya. Katanya Sufyan Ats-Tsauri, aku ni tak akan amal oleh bahawa dia akan usaha ke darah aku ni halal di sisi raja yang zalim. Oh, kritik aku ya. Siap. Itu ni. Tu ya cari. Repot kau wak warna kau gana atas pun tak boleh, tak ada enactment, tak ada. Dia pun tak rapat dengan raja pemerintah. Kalau dia buat lah, orang panggil cyber trooper kau gapo ni. Nah. Maki kau, caci kau, cok kau, label kau gapo. Hingga orang lain hak bodoh-bodoh pun terpengaruh juga. Oh, ustaz ni bukan Asy'ariyah dah. Bukan ahli sunnah dah apa. Habis ustaz ya kritik. Zamihah ya kritik. Nah, dulu aku kritik Zamihah. Aku dikeluarkan daripada Aswaja. Siapa kata kan? Ustaz keluar daripada ahli sunnah ni. Jadi 72 puak lah ya. Oh, berat. Oh, bahaya sungguh. Padahal tu pertubuhan Aswaja tak ada kaitan dengan ahli sunnah wal jamaah 73 puak tu. Nah, ini bahaya. Wa an Malik bin Dinarin, dan diriwayatkan daripada Abi Yahya Malik bin Dinar. Malik bin Dinar Al-Basri, orang Basrah. Dia ni kana aliman zahidan kathiral wara'i. Dia ni adalah orang yang alim, zahid, kathiral wara'i, banyak warak. La ya'kulu illa man kasabahu. Tidak makan ia melainkan barang yang diusahakan dia. Itu. Panjang cerita dia tu. Cuma dia dulunya puak-puak kak. Curi kau mana tu. Kalau tak silap ya, Malik bin Dinar ni. Kemudian dapat hidayat, taubat, ngaji, jadi wali. Tak ada pelik apa. Apa kata dia? Annahu qala, berkata bahawasanya berkata oleh Malik bin Dinar. Dia kata mana? Inni aqbalu syahadatal qurra'i ala jami'il khalqi. Sesungguhnya aku berhadap akan saksi daripada para qurra' di atas sekalian makhluk. Wala aqbalu syahadata ba'dihim ala ba'din, tapi aku tidak akan hadap, tidak akan terima akan penyaksian setengah mereka itu qurra' di atas setengah yang lain, li'anni wajadtuhum husadan, kerana sesungguhnya aku mendapatilah olehku akan mereka itu qurra' husadan, akan sifat banyak dengki. Husadan artinya aktsarul hasad. Itu maknanya. Jadi katanya Malik bin Dinar. Nah, dia kata akbalu syahadatal qurra'i ala jami'il khalq. Aku boleh terima penyaksian qurra', orang qari-qari, orang ulama, orang ustaz ni di atas orang lain. Di atas lain daripada ulama juga. Faham tak? Contoh, seorang tu ajaran sesat, bukan tok guru. Maka nak tahu kata orang ni sesat, maka ada seorang ulama yang menyaksikan kata, demi Allah, orang ni sesat. Aku boleh terima gitu. Kenapa? Kerana penyaksian ulama di atas orang yang bukan ulama pasti benar. Tapi aku tak boleh terima kalau penyaksian ulama di atas setengah ulama yang lain. Faham tak? Aku tak boleh terima. Mana? Tok guru ni atau tok guru ni? Tiba-tiba tok guru ni kata tok guru tu bohong, nipu, nak dajar. Aku tak nak terima lagi. Kenapa? Kerana banyak di kalangan ulama ni bersifat dengan hasad. Itu. Terhabis itu. Itu makna wala akbalu syahadata ba'dihim ala ba'dih, dan tidak berhadaplah, ini tidak menerimalah olehku akan penyaksian daripada setengah mereka itu qurra' di atas setengah qurra' yang lain. Kenapa? Li'anni wajadtuhum husadan, karena sesungguhnya aku mendapatilah olehku akan mereka itu para qurra' akan banyaknya sifat dengki. Habis situ. Tu siapa cerita ni? Kata Malik bin Dinar kata qalahu Abul Laits. Telah berkata akan dia oleh Abul Laits. Abul Laits yang meriwayatkan kata Malik bin Dinar ni kata lagu ni. Wa anil Fudaili wallahu a'lam. Fudail bin Iyad.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad. Wa nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqih. Wa sallallahu alhamdulillahirabbil alamin.